نیک اولاد انسان کے لیے نعمت ہے اور بری اولاد انسان کے لیے وبال ہے، اس لیے کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ بنے گی۔ قرآن مجید نے بتا دیا سلیمان علیہ السلام اپنے والد کی نیک اولاد تھے، دعا مانگتے تھے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ دیکھیے وہ شکر ادا کر رہے ہیں جو نعمتیں اللہ نے ان پر کی یا ان کے والد گرامی پر کی۔ تو نیک اولاد تو ماں باپ کے لیے بھی دعائیں کیا کرتی ہے، اور بری اولاد وہ تو انسان کے لیے دنیا میں بھی تکلیف کا سبب بنتی ہے اور آخرت میں بھی شرمساری کا سبب بنے گی۔ بری اولاد کا کیا بتائیں، انسان کے لیے وہ چھٹی انگلی کی طرح ہوتی ہے، نہ اس کو انسان کاٹ سکتا ہے نہ برداشت کر سکتا ہے۔ ہوتی جو اولاد ہے، اب ماں باپ کو ان کو پاس رہنا تو ہوتا ہی ہے، مگر دل ہی دل میں گھٹ گھٹ کے جی رہے ہوتے ہیں۔ اس بری اولاد کا کیا کہنا۔ چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی کے ہاں اولاد نہیں تھی، وہ مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، بڑی دعائیں مانگتا تھا۔ کسی نے اسے کہا کہ مقام ابراہیم پہ جا کر دعائیں مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا فرما دیں گے۔ لیکن اس بیچارے کو یہ نہیں سمجھ تھی کہ میں نے نیک اولاد مانگنی ہے۔ چنانچہ وہ مقام ابراہیم پر پہنچا اور وہاں جا کر اس نے 2 رکعت نفل پڑھ کر کھڑے ہو کے دعا مانگی، اے اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ اب چونکہ بیٹے کی دعا مانگی، اللہ نے دعا تو قبول کر لی، لیکن بیٹا نافرمان نکلا۔ جیسے ہی اس نے جوانی میں قدم رکھا، اس نے عیاشی والے کام شروع کر دیے، لوگوں کی عزتیں خراب کرنے لگا، ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر اس کی وجہ سے بہت پریشانی آ گئی، لوگ اس کو برا سمجھتے اور اس کی وجہ سے ماں باپ کو برا کہتے، حتیٰ کہ اس نوجوان نے ایسے بدماشی کے کام کیے کہ ماں باپ کانوں کو ہاتھ لگاتے۔ بڑا باپ پریشان ہوا، بچے کو سمجھاتا، اس کے کان پہ جوں نہ رینگتی، اس کو جوانی کا نشہ چڑھا ہوا تھا، وہ کوئی ایک بات کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا، بری صحبت میں پڑ چکا تھا، بری کاموں کی لذت اس کو پڑ چکی تھی، اس لیے وہ اپنے مستیوں میں لگا رہتا۔ باپ جتنا بھی سمجھاتا بچہ بات ہی نہ سنتا، حتیٰ کہ باپ نے ایک دن اس کو بلا کے اچھی طرح ڈانٹ پلائی تاکہ اس کو کچھ تو سمجھ آئے۔ اب سوچئے، باپ نے ڈانٹ پلائی سمجھانے کی خاطر، اصلاح کی خاطر، لیکن نوجوان آگے سے غصے میں آ گیا کہ مجھے تم نے کیوں ایسی باتیں کی، اور وہاں سے نکلا۔ اس نوجوان نے بھی سنا ہوا تھا کہ فلاں جگہ جا کر اگر دعائیں کریں تو وہ قبول ہوتی ہیں۔ غصے میں آ کر وہ نوجوان بیت اللہ شریف کی طرف آیا اور مقام ابراہیم پہ جہاں باپ نے اپنے بیٹے کے پیدا ہونے کی دعائیں مانگی تھیں، اسی جگہ پر کھڑے ہو کر نوجوان نے باپ کے مرنے کی دعائیں مانگی۔ تو بری اولاد کا تو یہ حال ہوتا ہے، انسان ان کو پیار محبت سے پالتا ہے، مگر وہ انسان کے بڑے ہو کر دشمن بن جاتے ہیں۔ دنیا میں بھی ان کا یہی معاملہ اور قیامت میں بھی یہی حال۔ اس لیے قیامت کے دن نافرمان اولاد، بدکار اولاد کو جب کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا تم کیوں نافرمان بنے، تو وہ اپنا سارا بوجھ اپنے ماں باپ پر ڈال دیں گے، کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے پروردگار ہم نے اپنے بڑوں کی، ماں باپ کی، اپنے امراء کی، بڑوں کی ہم نے تعمیل کی۔ انہوں نے کہا تھا بیٹی تو نے گریجویشن کرنی ہے، میں نے کر کے دکھا دی۔ انہوں نے کہا تھا کمپیوٹر سائنسز پڑھنی ہے، میں نے پڑھ کے دکھا دی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا تو نے بزنس کی مینجمنٹ کرنی ہے، میں نے کر کے دکھا دی۔ جو دنیا کے ٹارگٹ انہوں نے دیے تھے اللہ میں نے کر کے دکھا دیے۔ ماں باپ کاش مجھے دین کے رستے پہ ڈالتے، میں بھی دیندار بن جاتا۔ انہوں نے تو مجھے دنیا کی عزتوں کے پیچھے بھگایا کہ دنیا میں نام ہو، دنیا میں تعریفیں ہوں، دنیا کا رزق اچھا ہو۔ جو انہوں نے کہا اللہ ہم نے کر کے دکھا دیا، یہ ہمارا قصور نہیں، یہ ماں باپ کا قصور ہے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو دگنا عذاب دیجئے، والعنہم لعنا کبیرا،
अल्लाह इन पर लानतों की बारिश बरसा दीजिए। देखिए कुरान मजीद की आयत क्या बता रही है। अगर हमने इस औलाद को दीन न सिखाया, नेक न बनाया, दुआएं न मांगी, ये क़यामत के दिन मुकदमा दायर करेगी। करतूत अपने होंगे, बदमाशियां अपनी होंगी, गुनाह अपने होंगे, मगर अपने आप को बचाने की खातिर माँ बाप के सर पे डाल देंगे। कहेंगे अल्लाह इनको दुगना अजाब दीजिए। और सिर्फ अजाब की बात नहीं, कुरान पाक के अल्फाज हैं, ये भी साथ कहेंगे वल्अनहुम लानन कबीरा, अल्लाह इन पर लानतें बरसा दीजिए। अजीब बात है, औलाद ये कहेगी। चुनाचे अल्लाह ताला फैसला फरमाएंगे लिकुल्लिन दिफ, तुम सब के लिए दुगना अजाब है, बच्चों को भी दुगना, माँ बाप को भी दुगना। तो औलाद अगर बुरी हुई, माँ बाप पकड़े जाएंगे। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर आदमी राई है और उससे रैयत के बारे में क़यामत के दिन पूछा जाएगा। लिहाजा औलाद जो मांगे तो नेक मांगे, इसलिए कि वो सदक़े जारिया बनेगी, और अगर ये बुरी निकल आई तो इंसान के लिए वबाल जान बन जाएगी। इसलिए बच्चों की तरबियत दीन इस्लाम में एक बहुत अहम काम है। इसके लिए बाप को भी फिक्रमंद होना चाहिए, माँ को भी फिक्रमंद होना चाहिए। आम तौर पर लोग ये समझ लेते हैं माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा होती है, लेकिन ये बात शरीयत ने नहीं बताई, बल्कि ये बतलाया कि माँ की गोद में आने से पहले ही बच्चे के ऊपर असरात आने शुरू हो जाते हैं। चुनाचे बच्चे की पैदाइश से पहले ही माँ बाप की दुआओं का असर होता है, माँ बाप की नेकियों का असर होता है। तो असर तो पहले से शुरू हो जाता है। सुनिए, इस्लाम ने पहले की निशानदही कर दी। चुनाचे हजरत नौमान एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने अपने बेटे साबित को एक मर्तबा हजरत अली लानो की खिदमत में पेश किया और अर्ज किया कि ए अमीरुल मुमिनीन, मेरे बेटे के औलाद नहीं, आप इसके लिए दुआ फरमा दीजिए। हजरत अली लानो ने दुआ फरमा दी, साबित को बेटा मिला, उसने अपने वालिद के नाम पर उसका नाम नौमान रखा। चुनाचे ये बच्चा नौमान बिन साबित बिन नौमान जब बड़ा हुआ तो ये अपने वक्त का इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बना। तो मालूम हुआ कि माँ बाप ने दुआएं करवाई, अल्लाह वाले के हाथ उठ गए, अल्लाह ने उनको हीरा मोती जैसा बेटा अता फरमा दिया। तो ये उस वक्त से असरात शुरू हो जाते हैं। चुनाचे एक बुजुर्ग गुजरे हैं, पहली सदी जब मुकम्मल हुई उससे तकरीबन 15-20 साल या कुछ साल पहले की बात है। इनका नाम अब्दुल अजीज था। वो एक बुजुर्ग के पास जाते थे जिनका नाम अबू हाजिम था, बड़े अल्लाह वाले थे। ये उनकी खिदमत में जाते, न्याजमंदी से बैठते। चुनाचे अबू हाजिम ने एक मर्तबा खुश होकर अपनी रोटी का बचा हुआ एक खुश्क टुकड़ा इनको भी दे दिया कि ये आप ले लीजिए। इन्होंने उसको तबर्रुक समझा, एक अल्लाह वाले का बचा हुआ खाना है, वैसे ही मोमिन के खाने में शिफा होती है। फिर एक नेक बंदे ने खाना दिया, तोहफा दे दिया, ये तो तबर्रुक था। ये अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह उसको लेकर अपने घर आए। अब सोचने लगे कि मैं क्या करूं, बीवी से भी मशवरा किया, सोचा कि इसको इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कि इसकी बरकतें हासिल कर सकें। चुनाचे इन्होंने नियत कर ली, मैं इसके 3 टुकड़े करता हूं, रोजाना रोजा रखूंगा और रोजे को अफ्तार मैं 1 टुकड़े जो इस रोटी का होगा उससे इफ्तार किया करूंगा। ये इसका बेहतरीन इस्तेमाल है। चुनाचे अदब था, दिल के अंदर नेकी थी। इन्होंने 3 रोजे रखे। पहला रोजा पहले टुकड़े से इफ्तार किया, दूसरा रोजा दूसरे टुकड़े से इफ्तार किया और तीसरा रोजा तीसरे टुकड़े से इफ्तार किया। अल्लाह की शान, जब तीसरा रोजा मुकम्मल हुआ, रात को मियां बीवी आपस में इकट्ठे हुए। अल्लाह ने उनकी उस रात में बरकत अता फरमा दी। उनके यहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने उमर रखा। ये उमर जब जवान हुआ, अल्लाह ने उसको उमर बिन अब्दुल अजीज बना दिया। तो ये असरात होते हैं। तो औलाद की पैदाइश के बाद माँ की गोद पहला मदरसा नहीं होती,
बल्कि उससे पहले से असरात शुरू हो जाते हैं। ये दीन इस्लाम का हुस्न है, उसने हमें निशानदही कर दी, पहले से बता दिया कि फलां जगह से इसके जो है फलां वक्त से इस पर असरात आते हैं। तो ये समझ लीजिए कि औलाद की उम्मीद लगने से पहले ही माँ बाप की जिंदगी नेकी पर होगी, और माँ बाप के अंदर इखलास होगा, और माँ बाप के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की खशियत होगी, तो उनकी दुआएं उनके लिए नेक औलाद का सबब बन जाएंगी। चुनाचे उस उम्र से इनके ऊपर असरात होते हैं। माँ बाप नेक होंगे, औलाद में नेकी के असरात मुंतकिल होंगे। चुनाचे एक दरवेश कहीं जा रहे थे, नहर के किनारे के ऊपर भूख भी लगी हुई थी, मगर कुछ खाने को भी नहीं था। अल्लाह अल्लाह की याद में जा रहे थे। इस भूख के हालत में जब उन्होंने नहर के पानी को देखा तो एक सेब उनको तैरता हुआ नजर आया। उनको भूख लगी हुई थी, उन्होंने वो सेब ले लिया और खा लिया। जब कुछ पेट में चला गया, फिर ख्याल आया ये सेब मेरा तो नहीं था, मालूम नहीं किस बंदे खुदा का था, मैंने तो बिला इजाजत सेब खा लिया, क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। अब परेशानी हुई। देखें, अल्लाह वालों को छोटी छोटी बातों से भी परेशानी होती है कि हमसे अल्लाह ताला की कोई थोड़ी सी भी नाफरमानी न हो, किसी बंदे का थोड़ा सा भी हक हमारे ऊपर ना आए। चुनाचे सोचने लगे मैं क्या करूं। दिल में ख्याल आया कि जिधर से पानी आ रहा है, अगर मैं उधर ही वापस चला जाऊं, हो सकता है जिस बंदे का सेब गिरा है मुझे वो बंदा मिल जाए। अब दुआएं मांगते हुए उधर जा रहे हैं। कुछ दूर आगे चले, इनको सेब का एक बाग नजर आया जिसके दरख्तों की शाखें नहर के पानी के ऊपर तक फैली हुई थीं। ये समझ गए किसी परिंदे ने यहाँ से सेब गिराया होगा और वो पानी में बहता हुआ मुझे मिला और मैंने खा लिया। चलो मैं इस बाग के मालिक से इसकी माफी मांग लेता हूँ, मेरे पास पैसे तो नहीं। चुनाचे ये बाग के मालिक को मिले और उनको जाकर बताया मैं भूखा था, सेब नजर आया, मैंने खा लिया, बाद में ख्याल आया कि ये किसी का हक है, मेरे ऊपर आ गया, अब या तो मुझसे मजदूरी ले लीजिए, मेरे पास पैसे तो नहीं जो मैं दे सकूं, और या फिर मुझे माफ कर दीजिए। उस बाग के मालिक को पता नहीं क्या सूझी, वो कहने लगा कि हाँ मैं आपको माफ नहीं करूंगा, मैं क़यामत के दिन अपना हक मांगूंगा। अब उसकी मिन्नत सिमाजत करने लगे कि भाई मुझसे गलती हो गई, अल्लाह के लिए माफ कर दो, अगर नहीं करते तो मुझसे कोई मुशक्कत और मजदूरी ले लो। कहने लगा अच्छा मैं माफ तो नहीं करता, मुशक्कत और मजदूरी लूंगा। कहने लगे कौन सा काम करवाओगे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। दुनिया की तकलीफें उठाना आसान है, आखिरत की तकलीफ उठाना मुश्किल काम है। तो बाग के मालिक ने कहा मेरी एक बेटी है, जवानुल उम्र है, लेकिन अंधी है, बहरी है, गुंगी है, लूली लंगड़ी है, यानी हैंडीकैप्ड है, एक गोश्त का लोथड़ा समझ लीजिए है। अगर तुम उससे निकाह करो और सारी जिंदगी उसकी खिदमत करो तो फिर मैं तुम्हें अपना हक माफ करूंगा, वरना मैं माफ नहीं कर सकता। अब ये बेचारे सोचते रहे, फिर दिल में ख्याल आया कि इस तरह की जिंदा लाश से निकाह कर लेना और सारी जिंदगी उसकी खिदमत करना ये आसान है, लेकिन क़यामत के दिन किसी बंदे के हक का जवाब देना ये मुश्किल काम है। चुनाचे आमादा हो गए, वक्त तय हो गया, निकाह हो गया। निकाह के बाद रुखसती हुई। जब ये पहली रात अपनी बीवी को मिलने के लिए तशरीफ ले गए, क्या देखते हैं, इंतहाई खूबसूरत, जिसकी आंखें अच्छी, जुबान अच्छी, कान अच्छे, हाथ पांव अच्छे, जो इतनी खूबसूरत थी कि जैसे हूर परी होती है, वो बैठी हुई है दुल्हन बनकर। इन्होंने सलाम किया, पूछा कि आप उस बागबान की बेटी हैं? वो कहने लगी जी। पूछा कि आपकी कोई और बहन भी है? उसने कहा नहीं, मैं अपने बाप की एक ही बेटी हूँ। बड़े हैरान हुए, दिल में सोचते रहे इसके वालिद ने तो मुझे स्पेसिफिकेशंस कुछ और बताई थी, और ये तो इतनी प्यारी खूबसूरत बीवी के इंसान तसव्वुर करने जो है भी नहीं कर सकता। बहरहाल मियां बीवी की आपस में अच्छी रात गुजर गई। अगले दिन इनकी ससुर से मुलाकात हुई तो ससुर साहब ने सलाम के बाद फौरन पूछा, सुनाए आपने अपने मेहमान को कैसे पाया?
یہ کہنے لگے کہ جی آپ نے تو بتایا تھا وہ اندھی ہے، بہری ہے، گنگی ہے، لولی لنگڑی ہے، اور میرے ذہن میں تو یہی دھیان تھا، لیکن جو میری بیوی ہے وہ تو بالکل صحیح سلامت تندرستی نہیں بلکہ اتنی خوبصورت کے لاکھوں میں ایک ہے، یہ کیا معاملہ؟ تو اس وقت اس کے باپ نے کہا کہ وجہ یہ ہے، یہ میری بیٹی قرآن کی حافظہ ہے، حدیث کی حافظہ ہے، اس نے ساری زندگی تقوی و طہارت کے ساتھ گزاری، کبھی اس نے غیر محرم پر نگاہ نہیں اٹھائی، میں نے اس لیے کہا کہ یہ اندھی ہے، کبھی غیر محرم سے کلام نہیں کیا، میں نے کہا یہ گنگی ہے، کبھی اس نے بغیر اجازت گھر سے قدم نہیں رکھا، میں نے کہا یہ لنگڑی ہے، یہ اس طرح کی پاک زندگی گزارنے والی میری بیٹی اتنی خوبصورت تھی، میرا دل چاہتا تھا اس کا خاوند ایسا ہو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اس لیے کہ بیوی کے صحیح حقوق وہی پورا کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ اس لیے سورہ نساء کو آپ پڑھ کر دیکھیے، ہر چند آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ، یہ جو تقوی کو اختیار کرنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تقوی کے بغیر میاں بیوی آپس کے تعلقات میں توازن نہیں رکھ سکتے، یقیناً بے اعتدالیاں کریں گے۔ یہ پرہیزگار انسان ہی ہو سکتا ہے جو بیوی کے حقوق ٹھیک ادا کرے اور کمی نہ آنے دے۔ لہذا وہ کہنے لگے کہ میرے دل میں یہ تھا جس کے دل میں تقوی ہو، خوف خدا ہو، اس کو میں اپنی اس بیٹی کے لیے جو ہے داماد کے طور خامند کے طور پہ چن لوں۔ تب آپ میرے پاس ایک سیب کی معافی مانگنے کے لیے آئے، میں پہچان گیا آپ کے دل میں خوف خدا ہے، اس لیے میں نے آپ کا نکاح بیٹی سے کر دیا۔ یہ اتنا نیک باپ تھا اور اتنی نیک ماں تھی، اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا، انہوں نے اس کا نام عبد القادر رکھا، اور یہ وہ عبد القادر بچہ تھا جو بڑا ہو کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بنا۔ تو جب ماں ایسی ہوتی ہے اور باپ ایسا ہوتا ہے تو پھر بیٹا بھی اولیاء کا بادشاہ بنا کرتا ہے۔ تو ماں باپ کے اثرات پہلے سے ہی، ان کی دعاؤں کے اثرات بچوں کے اوپر منتقل ہوتے ہیں، اس لیے یہ ذہن میں رکھنا کہ جی ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، یہ ذہن میں مت رکھنا ماں کی گود سے پہلے بہت سارے کام ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب سے اولاد کی نیت انسان کرے اس وقت سے دعائیں مانگے اور اس وقت سے ہر چیز کا خیال رکھے۔